سابق وزیر سعید بشارت بخارین بیان دیتمت تمو وونمت ز PDP تو NCS متعلق یس بیان BJP قومی جنرل سیکرٹری ترون چگن دیتمت تات پز حقائق مطابق درست قرار دن یون بخاری کر امید ظاہر ز جموں کشمیر کن لکن سی انصاف کرنا. اس لیڈر صاحب نے تو بہت بڑا بیان دیا ہے. اس کا مطلب ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہوں گے، ادروائز اس طرح کا بڑا بیان دینا وہ بھی میڈیا میں تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن ان صاحب کو چاہیے کہ 2-3 دن میں وہ ثبوت فراہم کرے، سب کو بتا دیں. جیسے میڈیا میں یہ بات کہہ دی تو ثبوت بتا دیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے، کون کس سے ملا ہوا تھا. اگر نہیں تو پھر جن کے خلاف بولا PDP NC کے خلاف ان کو کارروائی کرنی چاہیے، قانونی چارجی کرنی چاہیے، کیونکہ بیان بہت بڑا ہے. میری مراد اس بات سے کہ بیان بہت بڑا ہے، معمولی بیان نہیں ہے. تو اس لیے ان کو اس کی صفائی دینی چاہیے 1-2 دن میں، کیونکہ ایز اے ریڈر میں بھی کیوریس ہوں، آپ بھی کیوریس ہوں گے، سب کیوریس ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اس کے پس منظر کیا ہے، یا شواہد کیا ہے، یا گواہی کیا ہے. تو ان کو میرے خیال سے 1-2 روز میں میرے خیال سے کرنا چاہیے 1-2 روز میں. اگر نہیں تو پھر ان کو بھی چارجوئی کرنی چاہیے جن کے خلاف بولا، بیکاز اگر غلط بولا ہے تو بہت برا ہے. 370 کی ہیئرنگ کو لے کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو دفعہ 370 ہے یہ دفعہ 370 ہی دفعہ 370 کو کمزور یا نیوٹرلائز کرنے میں کارآمد ثابت ہوا ہے. یعنی بیکاز آف آرٹیکل 370 ہی ہمارے آرٹیکل 370 کے خلاف استعمال ہوا. یہ سب سے بڑی جو اس میں افسوس کی بات ہے جو ہوا. لیکن اب سپریم کورٹ میں آپ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بحث چل رہی ہے، اور جتنے بھی ہمارے وکلا ہیں جیسے کپل سبل جی ہیں، یا وہ کوئی سبرمنیم صاحب ہیں، یا ایک دھون صاحب ہیں، اچھی بحث انہوں نے کی. دھون صاحب نے شاید ابھی زیادہ نہیں کی، اور لیکن جو ہمارے اپنے یہاں سے ہیں ظفر شاہ صاحب، انہوں نے بڑی شاندار، بہت زبردست قسم سے، بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں ریپرزینٹ کیا، ہمیں مینس ہماری سب پوری قوم کو ریپرزینٹ کیا وہاں پہ بہت شاندار طریقے سے. اور انہوں نے ایسے نکات ابھارے جو شاید کسی کی. سعید بشارت بخارین کور جموں کشمیر مز نین سیاسی اتحاد کن امکامن پیٹھ کت تمو وون زِ تم نین سیاسی جماعتن ہندس حقس مز کی کیازکہ امہ سۭتۍ ووٹ تقسیم گژھان، لکن ہنز صحیح نمائندگی ہیکان گژھتھ کی. PDP کے ساتھ ناتا میں نہیں کہوں گا ٹوٹا پر خراب ہو گیا، تو تب بھی کچھ ساتھی تھے، بہت سارے ساتھی تھے، 10-12 لوگوں نے کہا تھا ہم الگ پارٹی بنائیں گے. اس کے بعد جب میں NC سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی تو اس وقت بھی یہ سلسلہ چلا، یہاں تک کہ نام اور جنڈا بھی بنا ہوا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن میں نے حامی نہیں بھر لی. ان کا بڑاپن ہے جو آئے اس بات کے لیے، ان کا بڑاپن ہے، میرا نہیں ہے. لیکن میں نے حامی اس لیے نہیں بھری کیونکہ مجھے اس بات کا ادراک تھا، اور ہے بھی، تب تھا. آج کیا ہوگا آگے مجھے نہیں معلوم. وہ یہ کہ ساری پارٹیاں جو ہیں کشمیر میں بنتی ہیں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی. اور جتنا بھی ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ کشمیر میں ہوتا ہے، انکلوڈنگ اس کا اثر آپ کے چناب ویلی پہ بھی پڑتا ہے اور پیر پنجال ریجن پہ بھی پڑتا ہے، جس کو آپ راجوری اور پونچھ بولتے ہیں. یہ ڈویژن پٹنی ٹاپ کے اس پار نہیں ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ جو توی ریجن ہے جموں کا، نہ وہاں پہ زیادہ پارٹیاں بنتی ہیں اور نہ وہاں ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا ووٹ جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ہماری بات اور ہمارا جو آہنگ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ نہ 2018 میں اور نہ 2020 میں یا 21 میں ہم نے حامی بر لی کہ پارٹی نہیں بنائیں گے. یہی ایک سوچا کہ جو بھی پارٹی ہے یہاں پہ آلریڈی ہے ان کی پلیٹ فارم پہ جا کے مضبوط کرے. لیکن اب جو کہ سوچ الگ ہوتی ہے، طریقہ کار الگ ہوتا ہے، وتیرہ الگ ہوتا ہے، سلیقہ الگ ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. تو آج کی تاریخ میں نے ابھی کسی پہ بات نہیں کی، اس لیے کہ میں ابھی بہت خاموش بیٹھا ہوں. جب سے میں علیحدہ ہوا تب سے میں بہت خاموش بیٹھا ہوں، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ بیٹر ہے کہ اگر زمین سے ہی کوئی ایسا مشورہ آ جائے جس میں لوگوں کی سوچ کی ہم آہنگی ہو، یا جو لوگ بہتر مانے، تو اس پہ چرچا چل رہی ہے، بات چل رہی ہے. آپس میں بھی ہم جو کچھ ساتھی ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں،
आपस में बातचीत जारी है, जो हमारे साथी हैं जमीनी सतह पे उनके साथ भी बातचीत जारी है। देख रहे हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिक वे में कोई अगर ऐसी बात आ जाती है, कोई ऐसा फैसला आ जाता है ऑर्गेनिक तरीके से, तो जो बेहतर होगा हमारे लिए, लोगों के लिए भी, उस पे हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मरकजी हुकूमत कोर तालीमी वरी 2023-24 खतर MBBS तो BDS खतर 4 सीट अलॉट। यम 4 सीट दहशतगर्दी शिकार गसन वालन हिंजन अहलिया तो बचन हिंद खतर मुख्तस करना आमज। यमन सीटन खतर यह कह ते इम्तहान मुनक़िद करना। मरकजी हुकूमतन अत सिलसिलस मज 20 अगस्त ताम तस्दीक शुदा दस्तावेजात सोजन हुक्म दितमित। जमिस में स्मार्ट मीटर लगावनस खिलाफ कांग्रेस सरापा एहतजाज। कांग्रेस लीडरों कोर तालाब तो लो इलाकन रिहायशियन सत एहतजाज। अत एहतजाजस मज आव द्रजरस तो इजाफी बिजली बिलन खिलाफ एहतजाज करने। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं और आम लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जम्मू के लोग अभी भी पसमानदा हैं और उन पे अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं होगा और स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू के लोगों के हितों के खिलाफ है, उसको कतई जो है सहन नहीं किया जाएगा। आपने ये प्रोटेस्ट रैली निकाली, आएगा जो प्रोटेस्ट है ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटरों के तहत गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उसी के तहत आज तालाब तिल्लो क्षेत्र के अंदर सारी जनता जो सड़कों के ऊपर है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब जनता की जो लूट खसोट है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां से इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, किसी को पूछा जाए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोगों के हाथ में एक बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। लोग आज परेशान हैं, मजबूर हैं, अच्छे वादा करके, अच्छे दिनों का वादा करके। लेकिन सरकार का कहना है यदि 24 घंटे बिजली चाहिए तो बिजली के बिल देने होंगे, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं मिल बैठ के बात करनी होगी? हम यही तो कह रहे हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर हम जहाँ बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिजली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 घंटे, यहाँ तो बिजली आती ही नहीं, 2-2, 4-4 घंटे का जो जहाँ पे कट किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। एक बिल इतना बड़ा, ऊपर से बिजली नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आज सड़कों पे आए हैं, आम लोग भी शामिल हो गए इसमें? ये जो लोग शामिल हुए हैं ना, ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये बिल्कुल नाजायज लगे हैं। जो पहले मीटर उनको क्या हुआ, वो भी तो मीटर थे, वहाँ तो बिजली 500, 700, 1000 बिल आता था। एसी लगा के भी 1000 रुपये बिल आता, अभी 20,000 बिल, 15,000 बिल। लोग कहाँ से लाएं? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो बिल बेटे कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना। मांग करते हैं सरकार से, हम जो यही कहते हैं स्मार्ट मीटर बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर्स में कई लोगों के 20,000 से ज्यादा के बिल यहाँ पे आए हैं, जो पहले 1,000 तक आते थे। तो लोगों का गुस्सा जगह जगह फूटा है। जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं इन दिनों, और लोगों की एक ही मांग है कि स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए। ये फैसला हुकूमत का उनको बर्दाश्त नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। महकमा अमूर सार्फिन पुलवामा मज आव पन्ने नवियतुक गोडनुक अख फ्रॉड केस वुचन। यथ मज अख सरकारी मुलाजमन महकमा अमूर सार्फिन फेयर प्रेस लाइसेंस हासिल करमुच। येली मामला आव ब्रो कुन महकमा अमूर सार्फिन कर तहकीकात ये लाइसेंस आए मनसूख करने। लाइसेंस दी थी उन्होंने 2017 में, कोई मेडिकल ग्राउंड कह के इसने हमें बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लाइसेंस मेरे बेटी के नाम से कर। 2017 में हमने इसके ये जो लाइसेंस है वो बेटी के नाम से हमने इसको ट्रांसफर की है। लेकिन असल में जो मामला जो ये है कि ये 2 जगह काम कर रहा है, डिफरेंट नेम्स से था। तो जब हमने देखा, पहले हमने जो अकाउंट नंबर उस कंप्लेंट में आया था, अकाउंट नंबर पहले हमने चेक किया उधर बैंक में, तो वहां से पता चला कि बैंक से पता चला कि आदमी सेम फोटोग्राफ, आदमी सेम है, फोटोग्राफ सेम है, लेकिन नाम डिफरेंट है।
तो उससे हमें और शक हुआ है, तो फिर म्यूनिसिपैलिटी में गए। म्यूनिसिपैलिटी में जब हमने इसका सर्विस रिकॉर्ड देखा, वहां भी फोटोग्राफ सेम हमें मिला और नाम था वहां रियाज अहमद शेख, और वहां इसने 8th क्लास की सर्टिफिकेट लाई है और हमारे पास है 10th क्लास की सर्टिफिकेट है। तो ये अभी तक हमें 2 डिपार्टमेंटों को अभी तक ये हमें बेवकूफ बना रहा था। इतना शातिर आदमी है जिसने आज तक शातिराना तरीके से मोर देन 2 डिकेड से एक गवर्नमेंट को बेवकूफ बना के एक ही आदमी 2 जगह से पैसे निकाल रहा था। सो नुमाइंद बिलाल वंकस अस बराह रास्त जुड़ेमित। बिलाल, अत मुतलिक दीवस जानकारी कि कित कन आव यह फ्रॉड केस ब्रोह कुन तो अत केस मज क्या कुछ तहकीकात आमज करना। शख्स जावेद अहमद भट्ट चुरसू अवंतीपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट रोजन वोल 2010 मज SMCS मज श्रीनगर मज मुलाजमत कर और 2005 मज एप्लाई कोर्मुत फूड एंड सप्लाईज पुलवामिस मज फेयर प्राइस शॉप खतर लाइसेंस खतर सा लाइसेंस तमसी प्रोवाइड करने जन बेरोजगार आसि और होमुत तम सात बहुत बेरोजगार सा सर्टिफिकेट तम प्रोड्यूस और ये वुचन आव वार 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 अत 2017 ताम पान सह फेयर प्राइस शॉप चलावन और 2017 मज बे जालसाजी कर्म कि 2017 मज पन्ने बच्ची हिंद नाव यह फेयर प्राइस शॉप चलोमुत और ये सात तहकीकात गो वुचुक यह नफर यह शख्स अकोई नफर यह ज नाव अत पुलवामिस मज जावेद अहमद फूड एंड सेफ्टी मज या फूड सप्लाईज मज तो श्रीनगर मज SMCS मज रियाज अहमद शेख नाव दोन महकमन मज धोखदही दोनवनी महकमन धोखदही करान और होत फर्जी नाव दोनवनी जायन ये ठीक नाव जावेद अहमद मगर होत श्रीनगर मज SMCS मज अत वनकस फर्जी नाव और ये वनकस कर दोनवे महकम गई मुतहरिक और यमो कोर यह आव तश्त अजबाम यह आव मंजर आमस पे और अम सज लाइसेंस गई कैंसल गई यस कोर हिंद नाव थमज और साथ साथ SMC दित वन यह क्राइम ब्रांचस केस मजीद तहकीकात खतर तो वन नन क्राइम ब्रांच क्या कर मजीद तहकीकात सही बास वन इन वलिस वक्तस मज नन वन। बिलाल, ये वन कि ये लाइसेंस खतर फॉर्म बरान या यस अत पन अख प्रोसेस आसान तथ दौरान आसिमन छानबीन करने क्या तमीज ना सही तरीकस मज अमिक प्रोसेसिंग आमद करने अमिक छानबीन करने आमज कि कित लज पाई कि नाव पे दोनवे चीज चलावन दोनवे लाइसेंस आमद तैयार करने या क्या बिल्कुल भी महकमस लज ना पाई कि जालसाजी आमज करने। वुचु मुनजा ये वन बह कि जन तमिच प्रोसेस तथ प्रोसेस क्या मतलब क्या डिपार्टमेंट आसान यह जन सर्टिफिकेट आसान तम सात जरूरत खास कर एम्प्लॉयमेंट जन काउंसलिंग सेंटर तिहज सर्टिफिकेट आसान जरूरत और तम सात यह शख्स तम सात आर्जी होत तैनात जन SMC तथ आर्जी और पत् यह तत मुस्तकिल गोमुत मगर अम तमुक जिक्र ये कोर्मुत कहें तो ये लाइसेंस पन बराबर थमुत और ये दोनों जायन यह रकूमात कड़ान होत तो ये तो ये सात लाइसेंस हासिल कर्म तम सात कैंचन महकमन मतलब क्या सर्टिफिकेट अनम और वक्तन वक्तन अगर ये तहकीकात शुरू गोरमुत यमो ये सात अम शिकायत आम मगर ये सात यमो तहकीकात कोर ये सात SMCS रजू कोर तत आव नाव बदल रियाज अहमद शेख और तम किन सू धोख लोग वनुक ताम तवे मूजूब वनुक ताम यह दोनवनी महकमन लूटन ये क्या फर्जी नाव थोमुत SMC मज तम किन लोग धोख वनुक ताम जन फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट पुलवाम तमो लोग वनुक ताम धोख तो वन वनकस असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्ताक साहब अम कोर पूर तहकीकात अत केसस तो अम सात वुच अम कर वन लाइसेंस कैंसल तो बे दितुक मजीद तहकीकात खतर क्राइम ब्रांचस केस। बिल्कुल बिलाल, तुहद सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर। खबरों हंद सिलसिल रोज जारी तम ब्रो अख वक्फ। लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे? ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए।
माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए एनएच का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए एनएच का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश तुन खैर मकदम जम्मू कश्मीरस मज आई फ्लू कन केसन मज अचानक इजाफ गोमुत यम सत लुक परेशान। डॉक्टर वोनमुत कि लुकन खोसने जरूरत के बल्कि एहतियात बरतने जरूरत अत सिलसिलस मज कर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर सबिया राशिदन न्यूज़ 18 सत बात। तम तेजी सान मज बढ़ान डॉक्टर सबिया रशीद प्रोफेसर अमन करो जान कोशिश कि क्या वजूहत क्या आई फ्लू केसेस तम क्या वनकन ज्यादा हेतन बढ़। आई फ्लू ये कंजक्टिवाइटिस वन यह इन्फेक्शन किस्मुक तो आजकल यह वायरल कंजक्टिवाइटिस मतलब वायरस इत बाकी जुकाम बाकी फ्लू तिथे कन यह किस्मुक वायरल इन्फेक्शन अचन गसान यमिस कामिक शिकार गि तमिस गोडनथी बसान थोड़ा सा मतलब खरान हुन अचन पे थोड़ा वजज गसान पे ओश हेवान यून युथ इन्फेक्शन बढ़ान पे गसान थोड़ा अत मज खून हूँ बसान अचन मज आब तो या पे लेग रात गसान बंद दोहस लेग नेरान अचन मज टैर गसान चिपकित गसान यह टैर थोड़ा हुनान त वजह गसान टारन अत एहतियात करुन कि यमिस इन्फेक्शन गो तमिस पज गोडनथी डॉक्टर कंसल्ट करुन डॉक्टर सबस हावन तिम मतलब एहतियाती तदाबीर करन इख्तियार गरस मजन पन पान पन सारी चीज़ अलग थवन टावल तौलिया साबन थवन अलग ताकि बाकियन लारन यह यमो चीज़ों सत लारा बेन गरस मज यह हेकान शाह सत लारित या ओश पथरावा इंसान पे तमें अत छलिक न अत साफ करिक न अत यह बेस लोग अत कुन चीज़स लोग अत यह तम सन फैलान एहतियात यह कर कि सफाई थवन यूस गो अम वजूब ज़्यादा क्या यूस सैलाब आव वारियान जायन मौसमस मज गई तब्दीली रूद त पे यह गो यमी वजह सन हेकान यह वायरस फैलित
اس وجہ گو یم لٹن زیادہ صفائی تھاؤن بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ گرس منٛز أکِس نفرس گوٚو تٔمِس پزِ پنٕنۍ چیٖز الگ تھاوٕنۍ اگر کٲنٛسہِ بچس چھُ گرس منٛز انفیکشن تٔمِس پزِ تِژھ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھِ یہِ گُزٲرِش کہِ تِم مہ سوٗزِن پنٕنۍ بچن 2-3-5 دۄہن سکوٗل کیازکہِ اگر سُہ بچہِ سکوٗل گوٚو سُہ لارنایہِ باقین بچن تہِ تِمے چھِ احتیاطی تدابیر. ڈاکٹر صبیہ ونان کہ یہ آئی فلو ونکس ہوں تیزی سان بڑھن تو لکن پزن احتیاط کرن تو بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ آسہِ سُہ گژھِ جلدی ڈاکٹر کرن کنسلٹ تاکہ یہ انفیکشن یہ پھہلہ زیادہ کھیل یہ ہیٚکو أسۍ رُکٲیِتھ تہٕ یِم لُکھ چھِ تِم ہیٚکن پنٕنۍ زندگی اصل پٲٹھۍ بسر کٔرِتھ. فیروز وانی سۭتۍ چھُس بہٕ اسماغرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگر پٮ۪ٹھ. جموں کشمیر پولیسن کوٚر دھوکہ دہی ہندس سلسلس منٛز احمدآباد کرائم برانچ کے ٹرانسفر وارنٹ پتہٕ مجرم کرن پٹیل آز گجرات پولیسس حوالہ. سن ساتھی سروش ونکس براہ راست ایسے جڑے میں سروش کرن پٹیل اس امبرو جموں کشمیر مز رٹنا آمد دھوکہ دہی معاملس مز تو ون کیا یہ گجرات پولیسس حوالہ کرنا آمد زانکاری دیو. بالکل بالکل منظر بہ ون پنہ ناظرین اس کرن پٹیل تہ پاو بہ ژتس کہ تہ آسو یاد کہ یت کن یہ سپیشل سیکورٹی رٹم اخ VVIP پروٹوکال تان امسن دیتمت لگ بھگ مارچس مز تم پتہ آو پتہ کرنے کہ یہ کان مین یہ فرضی نفر اس یہ ونان کہ بہت PMO آفس پہ آمت تو امس یتن یت کن میں توتان وونمو کہ VIP پروٹوکال تہ آمت دن سیکورٹی باضابطہ آمت دن تم پتہ لوگ وار وار پائی کہ یہ کان مین تم مزید اس اوتان پرژھو سوال کہ کیا آز واپس حوالہ آمد کرنا احمدآباد پولیسس تمیک ونو بہ تہ کہ یہ 16 مارچ پہ یہ سینٹرل جیلس مز بند ان فرضی کیسن مز تو آز حال احمدآباد بزنس مین اس موربی علاقہ تم کور آز 16 احمدآباد مز ڈسٹرکٹ تتہ اخ پولیس کیس فائل کورمت اگینسٹ کرن پٹیل. کرن پٹیلن امس پرومس کورمت کہ یہ کرنا ام سز کام اس گورمنٹس انڈر اس کام سہ کرنا ام سز کام تو تر لگ بھگ امس 35 لچھ روپیہ ہیتمت پتہ وار وار انویسٹیگیشن آئی پتہ لوگ اس بزنس مین ام کور پتہ ام وچ کہ اس کرن پٹیل یہ فرضی نفر تو تم پتہ ییٚلہِ تم بیک گراؤنڈ چیک کور تم وچ کہ اس کرن پٹیل یہ حال حال سرینگر تہ آمت یہ دھوکہ دڑی کیسس مز جیلس مز آمت تھاونہ تو تم پتن کور تم کانٹیکٹ آز اس بزنس مین موربی ہند تم کور کانٹیکٹ اس سرینگر پولیس کرائم برانچ ووت آز صبح یور تو سینٹرل جیل پہ اس نفر کرن پٹیل یہ کان مین یہ نیوک آز واپس ات ونان ٹرانسفر اس وارنٹ ٹرانسفر وارنٹ پہ نیوک آز واپس احمدآباد تت یہ نو ہیو کیس امس پہ ونکن یہ 35 لچھن ہند اس بزنس مینن امس پہ آز یہ داو کورمت کہ ام لوٹمت تو تر پہ لگ فردر کاروٲیی. سروش کوت کال امس ووتمت یم دھوکہ دہی ہند معاملہ پیش کران تو کیا امس بیٚیہِ کانٛہہ تہِ اتھ منٛز مُلوث؟ ہاں بہ ونو تہ اگر تھی وچمت آسو لاسٹ ٹائم ییٚلہِ مارچس مز جیل نیوک تمہ سات لج پاے کہ امس سۭتۍ ٲسۍ بیٚیہِ 2 نفر امس لگ بھگ 1.5-2 ؤری گوٚمُت فی الحال حال مز امس لگ بھگ 7 کیس امس پہ ونکن 7 FIR امس پہ امس پہ 420 406 تہ 127 تہ تو تمہ مزید ونو بہ تہ 2 نفر بیٚیہِ امس سۭتۍ یم ونکن جیلس مز امس سۭتۍ جی منظر. سروش کیازکہ یہ اوسمت اکھ نیٹ ورک ییٚمہِ ذٔریعہٕ یم لُکن چھِ ٲسمٕتۍ دھوکہ دِوان تہٕ سیکورٹی فورسن ہُنٛد تہِ چھُ آمُت اتھ منٛز استعمال کرنے تو ات متعلق کیازکہ ام برونٛہہ تہِ اوس سوال کرنے آمُت کہ سیکورٹی ہُنٛد لیپس تہِ چھُ کیا بیان چھا کانٛہہ دِنہٕ آمُت گجرات پولیس حوالہ اتھ ذٔریعس منٛز؟ نہ فی الحال ات پہ بیان کہیں آمت دن منظم مگر بہ ونو تہ یم سات یہ سہ نبر درو مارکیٹس مز درو یم سات پاے لج کہ یہ کان مین یور آمت نبر پہ یت کن میں تہ ونمو پن پن پروجیکٹ کران ایز آفیسر فرام PMO's آفس تو امس پہ تمہ سات گو واریاہ ہیو کرائے یہ تمہ سات واریاہ شور یہ کیازِ کہ امس ایکس تھن جائن ملیمت یہ مز یت پہ عام لوگ ہیکن تور تام واتت کی بیس واریاہ کانفیڈینشل انفارمیشن ام سۭتۍ شیئر کرنا آمژ تمہ سات بائی ٹاپ آفیشلس مگر ہاں تمہ مزید ونو بہ تہ امیڈیٹلی ییٚلہِ 16 مارچ جیل آو نِنہٕ تن پہ ونس تام یت کن کس یت مز انوالو آمت کرنے یا ریسپانس اس ایڈمنسٹریشن طرف آمت. جی جی منظر. سروش سٹھا شکریہ تہد تمام جانکاری خاطر. نائٹ فٹ بال کی وجہ سے ضلع گاندربل کن نوجوان سٹھا خوشی یہ قدم امہ باپت تلنے آمت تاکہ نوجوان روزن منشیات نش دور کھیل سرگرمین من روزن مشغول.
پتہ ہے کہ آج کل جو سوسائٹی ہے زیادہ تر ڈرگس کی لات میں ہے, تو جو یہ آج یہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایک تو ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے اسٹڈیز کے ریلیٹڈ بھی اور ڈسپلن کے ریلیٹڈ بھی اور سپورٹس کے ریلیٹڈ بھی. ایسے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن ہے ایسے ہی ٹورنامنٹس ہمارے لیے نکالتے رہے جس سے ہمارا انکریجمنٹ بڑھتا جائے. دیکھیے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سپورٹس کے ساتھ انوالو کریں. جو ہمارا ایک تھیم ہے پلے فار پیس, جو ہم بچوں کو سپورٹس میں انوالو کرتے ہیں, اس کا صرف یہی مدعا اور مقصد ہے کہ ہم برائیوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں اور سپورٹس میں بھی بچے اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. یہ جو ٹورنامنٹ ہم نے نکالا تھا انڈر 14, اس میں چھوٹے 14 سال سے کے بچوں نے حصہ لے لیا. خبر فی الحال تھی روزے وچھان نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل. آداب.